నమస్కారం బతుకమ్మ సమాచారానికి స్వాగతం. బాలిక సాధికారత వర్క్షాప్ లో పాల్గొన్న 120 మంది బాలికలు జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి చేరుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష ఆకాంక్షించారు. బుధవారం ఎన్టీపీసీ పర్మనెంట్ టౌన్షిప్ లోని కాకతీయ ఆడిటోరియంలో బాలిక సాధికారత మిషన్ వర్క్షాప్ 2025 ముగింపు వేడుకలకు జిల్లా కలెక్టర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని రామగుండం అండ్ తెలంగాణ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ చందన్ కుమార్ సమంత, దీప్తి మహిళా సమితి అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి రాఖీ సమంత, సెంట్రల్ ఎన్బీసీ మెంబర్ బాబర్ సలీం పాషాతో కలిసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ పెద్దపల్లి జిల్లా పరిధిలో ఎన్టీపీసీ సంస్థ ఏర్పాటు చేసి 50 సంవత్సరాల పాటు నిర్విరామంగా ప్రజలకు అవసరమైన విద్యుత్పత్తి విజయవంతంగా చేస్తూ దేశ అభివృద్ధికి బాటలు వేయడం పట్ల తనకు పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్గా ఎంతో గర్వంగా ఉందని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీపీసీ అధికారులను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. Warm welcome to everyone. This Mr. Koyasri. When we empower girls, we build a strong future, our company and our country. At the forefront of social, let us together nurture the next generation of better tomorrow. Astronaut बन सकती है, आर्मी भी है. हमें उन्हें सिर्फ एक मौका देना है, वो चमत्कार कर सकती है. Once again, comment of every girl. Thank you. Your and DMS member support, all other station invitees, and a heartfelt welcome to all the parents and of course our. आप सभी को शादी बनाने का जो पवित्र संकल्प एनटीपीसी ने लिया है, हम सभी एनटीपीसी का सदस्य. Today's event is more than a celebration, where every girl is empowered with education. Central NDC members to kindly come up on the stage and give his best wishes to our young girls. For request Praveen sir to kindly escort sir to the stage. From this dais. So your support saved the confident and capable of the young leaders. Everything. Excuse me, I will speak in Telugu. Nevo cheer. ఈరోజు కలెక్టర్ గారిని సన్మానించడం మా భాగ్యంగా భావిస్తున్నాము. సార్ ప్రత్యేకంగా తన సమయాన్ని కేటాయించారు. సార్ ఒక చిన్న సిరి సత్కారంతో మా కృతజ్ఞతలు వ్యక్తపరుచుకుంటున్నాము. ఇవాళ మాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరి వాలంటీర్స్ ఆల్సో ప్లీజ్ కమ్ క్విక్లీ. ఈ జంప్ ప్రోగ్రామ్ అసోసియేట్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. స్టేజ్ సమయం ఎక్కువ లేదు, రావాల్సింది 2 minutes రావాలంటారు. Praveen P. G. Vishnu. Remix.
program and very positive this thing. So thank you once again for inviting me. Before we start, actually, firstly congratulate everybody to the NTPC and NTPC family for celebrating this 50 years of NTPC. Of course, I could not come here for 50 years program, but I'll tell you that we take very proud and we feel very pride. We take pride and we feel proud for the fact that NTPC is Ramagundam, and whenever we go outside, we boast to other colleagues of mine or something. We have NTPC, and we feel very thankful for that, and also appreciate each one of you. Of course, I do not meet you directly, but to the entire team of NTPC and also your family and your all workforce, entire team, I sincerely appreciate and congratulate everybody, and also from the, not only from me, but also from the entire district administration and also the people of Peddapalli district. We once again thank you everyone, and also best wishes to continue to do the good work. And coming to the program, I think I was seeing this is such an inspiring program, and I think మీ అందరిలో చాలా మంది must be on 30 రోజులు 35 days back ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చాలా వరకు కొంత భయం కానీ కొంత డౌట్ కానీ లేకపోతే యాంగ్షియస్గా ఉండే వాళ్ళు ఎట్లా చేద్దాం అనేది మీ డ్యాన్స్ వీడియోస్ కానీ లేకపోతే మీ చేసిన వర్క్ కానీ అది మొత్తం చదువుతూ ఉంటే ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ అండ్ వెరీ పాజిటివ్గా ఉంది. ఈ 30-35 days నీకు వీ హ్యావ్ టు డిస్క్రైబ్ ఇన్ సింగిల్ వర్డ్, అట్లీస్ట్ ఐ వుడ్ టేక్ అట్ ఈ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఐ కెన్ సీ ఆన్ యువర్ ఫేసెస్ అనమాట. మీ ఫేసెస్ అండ్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫేసెస్, మీ పేరెంట్స్ ఫేసెస్లో ఐ కెన్ సీ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నట్టు. అండ్ ఐ ఆల్సో అప్రిషియేట్ ఎన్టీపీసీ ఫర్ బ్రింగింగ్ సచ్ ఎ గుడ్ చేంజ్ అండ్ very positive change in 30-35 days. A good thing for a generally from village background lo unna vallandariki. So appreciate this thing. And meer ikkadto agaddu, indaka ఏడీ గారు కూడా చెప్పారు, దేర్ ఇస్ నో స్టాపింగ్ ఫర్ యూ. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మీరు ఓన్లీ ముందుకు వెళ్తారనమాట. మీరు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని చూసి నెక్స్ట్ పక్కన 10 members 15 members అందరూ చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి. అండ్ ఇప్పుడే కాదు, జస్ట్ 5-6 years 10 years తర్వాత నేను కానీ ఏడీ గారు కానీ ఎక్కడున్నా కానీ మీరు ఏమైనా గుడ్ వర్క్ చేస్తే మేము వెరీ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతాం. తను ఈ అమ్మాయి బాగా చదివారు, ఈ అమ్మాయి మా జమ్ ప్రోడక్ట్, మా జమ్ మెనూ నేను మీకు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలుగుతాను. సో ఆల్ 120 kids ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీస్కి బాగా చదువుకోండి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఫీల్డ్ బాగా చదువుకోండి, కంప్యూటర్స్ బాగా నేర్చుకోండి, డ్యాన్స్ బాగా నేర్చుకోండి, అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అనమాట. అండ్ వన్స్ అగైన్ జమ్ టీమ్కి అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టాఫ్ చాలా మంది ఉన్నారు, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రంట్ ఫేస్లో లేకుండా బ్యాక్గ్రౌండ్లో వర్క్ చేస్తారు, వాళ్ళందరికీ కూడా బెస్ట్ విషెస్ అనమాట. బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ ఒక స్మాల్ పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ టు NTPC family. So there are a lot of good things you are doing. Not only GEM, you are training lot of people for Agriveer Ganili, you are training lot of people for CPET, you are doing lot of good work. Whenever I go to villages in NTPC area, I see lot of works with NTPC name on it. So lot of good things you are doing, but I somehow feel that narrative or that we are not able to set. There is some wrong narrative going on that NTPC is not doing anything for the community. Lot of good things you are doing. I think maybe you can work on that narrative part. Anyway, work is one thing which we are doing confidently and delivering, but we are not able to project it outside. Maybe I think you will also look into that part. Otherwise, all the best, and thank you once again for inviting me. This is the special occasion that I am addressing you from this dais on behalf of NTPC Ramagundam and Telangana. And we have successfully completed GEM program this year. Some 120 students, they have been trained here in NTPC Ramagundam premises, and they have been given all sort of training here, and right from academic, yoga, arts and culture, and different others. So I thank all the people associated with this, those who are directly and indirectly connected to make this program very, very successful. I will take this opportunity
to welcome our chief guest, Sri Koyasri Harsh, District Collector Pedapalli, and he is a very dynamic leader and administrator of this Pedapalli district, and he has always supported and helped us doing all sort of development program in this region, and he has encouraged us for the development of Ramagundam area all the time, and we have extended our support whatever possible through CSR programs. Sir, you have been a very instrumental while carrying out the public hearing last time, and that has been very successful that time, and I like to thank very much for your support and your leadership during that time. So, what was the reflection in the this program? Actually, we have seen that there was a significant transformation among the students. While the initial stages we have seen, the shy and hesitant girls were there. They were very annoyed and anxious in the beginning, and now I can see they are very confident and they express themselves with a confidence. And I have the few students also have come in my office, and they have interacted me like a professional, and you cannot imagine what a confidence has been built up among them. So it was a wonderful moment for me to express with you, and this is the correct occasion. Actually, I like to appreciate all those who have made this program very successful. That is none other than our ladies club, DMS, Dikti Mahila Sangh. Actually, they had taken the very confident role there, and they had joined in breakfast and lunch and dinner, and all the time they have continuously they have monitored and they have done, and they had joined in the birthday program and many other occasions they have joined, and they have given the emotional support when the children are very anxious and they are not able to stay here together in our premises. And I like to appreciate the contribution of coordinators, teachers, volunteers for their tireless work and commitment. And we always forget to appreciate ICH. They have given the really lot of support. Even I have seen the ICH people, the young children in the morning. I used to see very early in the morning they used to go for preparation of food and breakfast, and they could not see their messages. So they used to work with the mobiles, and they used to see the messages while walking to their workplace. So that kind of support they have given, and I will appreciate the contribution of CISF. They have also. हमारे HOP साहब जो चंदन कुमार समंता जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रामगुंडम एंड तेलंगाना इज वेरी काइंड एनफ. సో इस तरीके के जो प्रोग्राम्स ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ లోపల తాను ముందు ఉండి చాలా ఎంకరేజింగ్ గా చేస్తారు. సో వారి కోసం గట్టిగా మీరందరూ సపోర్ట్ కొట్టాలని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను. సో సేమ్ టైం हमारी దీప్తి మహిళా సమితి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఏర్పడి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు అనధికారుల యొక్క వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అంటే వాళ్ళ వైఫ్స్ వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేషన్ అయ్యి ఈ ప్రాంతంలో इन एंड अराउंड జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు आसपास जितने भी कार्यक्रम चलते हैं वो जो है दीप्ति महिला के माध्यम से हमारी आज के खुशी मेहमानों में से और प्रेसिडेंट राखी सावंत जी का भी हम स्वागत करते हैं. उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं. गट्टिगा सपोर्ट होते हैं. So now I can take the name of GM Ondam मुकुल राय जी और हमारे जो है GM ऑपरेशन सिंगराय साहब और AGM HR जिनका कंट्रीब्यूशन हर तरीके से होता है.
हर तरीके से जो నారాయణపేట జిల్లా నర్వ మండలం చింతనూరు గ్రామంలో ఇంథనాల్ ఫ్యాక్టరీ వద్దు అంటూ ఊరే కర్రలు ఇతర సామాగ్రితో గ్రామంలోకి వచ్చిన కలెక్టర్ ఆర్డీఓ పోలీసులపైకి మాకి ఫ్యాక్టరీ వద్దంటూ తిరగబడిన సంఘటనలు మరవక ముందే జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఐజా మండలం పెద్ద తన్వాడ గ్రామంలో మహిళా రైతులు పొలాల వెంట మాకొద్దు అంటూ నినాదాలు చేస్తూ ఇంథనాల్ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం చేపట్టే ప్రదేశానికి వెళ్తున్న దృశ్యాలు మనం చూడొచ్చు. గతం నుండి ఇక్కడ ఇంథనాల్ ఫ్యాక్టరీ మాకొద్దు అంటూ నిరసనలు ధర్నాలు చేపట్టడం, కలెక్టర్కు వినతి పత్రాలు అందజేయడం జరిగింది. ఒకవైపు రైతులకు మేలు చేస్తామని చెబుతూనే లోపల ఇలాంటి అఘాయిత్యాలకి పాల్పడడం ప్రభుత్వం అధికారుల డొల్లతనం కనిపిస్తోంది. దాన్ని పెట్టినారా నాయన సార్ అది ఒకటి కూడా మిగిలి సగలేరు అనంత్ ఇంటికి ఈ రోజు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీ గైక్వాడ్ వైభవ్ రఘునాథ్ ఐపీఎస్ నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో గత కొన్ని నెలల నుండి మొబైల్ పోగొట్టుకున్న వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లకు చెందిన బాధితులకు పిలిపించి దాదాపుగా 18 లక్షలు విలువ చేసి 100 మొబైల్ ఫోన్లు రికవరీ చేసి వారికి అందించడం జరిగింది. ఏ మతానికి సంబంధించిన వారు వారి పండుగలను ఎలాంటి మత ఘర్షణలకు తావివ్వకుండా ప్రశాంతంగా జరుపుకోవాలని పెద్దపల్లి డీసీపీ కరుణాకర్ సూచించారు. రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ అంబర్ కిషోర్ జూ ఆదేశాల మేరకు రాబోయే బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా గోదావరికని ఏసీపీ ఆధ్వర్యంలో గోదావరికని 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో బుధవారం గోదావరికని 1 టౌన్, గోదావరికని 2 టౌన్, రామగుండం సర్కిల్ పరిధిలోని ముస్లిం, హిందూ, క్రిస్టియన్ మత పెద్దలతో పీస్ కమిటీ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. సమావేశానికి పెద్దపల్లి డీసీపీ కరుణాకర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఏసీపీ మడత రమేష్తో కలిసి హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ మత పెద్దలతో మాట్లాడి మత పెద్దల సూచనలు, సలహాలు తెలుసుకున్నారు. అన్ని మతాలకు సంబంధించిన పెద్దలు
అందరికీ నమస్కారం. మేము అమలు పరుస్తూ మీకు ఇంకా మంచి సేవలు ఇప్పించేటువంటి అందుబాటులో ఉండేటువంటి 24 గంటలు అంటే మాకు మేము అనుకుంటాం అందుబాటులో ఉండమని, కానీ మా యొక్క దయచేసి ఒక్కొక్క దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి బక్రీద్ పండుగ ఉన్నది, మీకు అందరికీ తెలుసు. జిల్లాలో రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులు, సెన్సిటివిటీ, ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా మీకు తెలిసిన విషయమే. పండుగ అంటే పండుగ వాతావరణంలో సంతోషంగా జరుపుకోవాల్సింది, అదేవిధంగా మనం జరుపుకోవాలి. జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో మనం అందరం కలిసిమెలిసి అన్నదమ్ముల్లాగా జీవిస్తున్నాం. కరెక్టే కదా? సో ఇక ముందు కూడా అదే విధంగా ఉన్నారు. పశువుల రవాణా సంబంధించి కొంతమంది అప్పుడప్పుడు మనకు కొంత సమాచారం కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఏదైనా విషయం తెలిసినట్టయితే, పశువుల రవాణాకు సంబంధించిన విషయం ఏదైనా ఉన్నట్టయితే పోలీసుకు మాత్రమే తెలియజేయాలి. మీ అంతటా మీరుగా ఎవరు కానీ వెళ్ళి వెహికల్స్ ఆపడం కానీ అక్కడ గొడవ చేయడం కానీ చేయొద్దు. చట్టాన్ని ఎవరు కూడా చేతుల్లోకి తీసుకోవడానికి లేదు. దాని మీద పోలీస్ యాక్ట్ చేస్తుంది. మీకు అభ్యంతరాలు ఏమున్నా, మీ వైపు నుంచి కంప్లైంట్స్ ఏమున్నా, సమాచారం ఏదున్నా అది పోలీసుకు తెలియజేయాలి. పోలీసు పరంగా అన్ని విధాలుగా చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. జిల్లాలో 3 ప్రాంతాల్లో చెక్ పోస్టులు పెట్టడం జరిగింది. పశువుల అక్రమ రవాణా అరికట్టడానికి, అది జరగకుండా చూడడానికి పూర్తి స్థాయిలో చర్యలు చేపట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. అన్ని విధాలుగా పండుగ వాతావరణాన్ని ఎలా ఇబ్బంది కాకుండా మంచి వాతావరణంలో జరిపించడానికి పోలీసు పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నది. దీనికి మీరు టౌన్లో, జిల్లాలో పెద్ద మనుషులు, మీ అందరి సహకారం కూడా పోలీసు ఆశిస్తున్నది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చేటువంటి వార్తలను నమ్మొద్దు. వాటిని చూసి ఇమీడియట్గా రియాక్ట్ అయిపోవడమో లేకపోతే వాటిని షేర్ చేయడమో చేయదు. ఎవరైనా తెలిసి తెలియక చేసినా కూడా వాటిని ఇమీడియట్గా డిలీట్ చేసి శాంతి భద్రతలు మెయింటైన్ కావడానికి అందరూ కూడా మీ యొక్క సహకారాలని అందించాలి. ఏది నిజమో ఏది అబద్ధమో తెలుసుకోకుండా ఏ విధంగా కూడా రియాక్ట్ కావద్దు. ఎవరన్నా తెలిసి తెలియక ఏమైనా తప్పులు చేసినా కూడా పోలీసుకు సమాచారం ఇవ్వండి. మీకు ఏదైనా కంప్లైంట్ ఉంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వండి, ఆఫీసర్లకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేయండి, డయల్ 100కి కాల్ చేయండి. అంతే తప్ప మీ అంతటా మీరుగా గ్రూప్లో అయిపోయి గొడవలు చేయొద్దు. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఎక్కడో ఏ మూలకో ఎక్కడో చిన్న గొడవ జరిగితే ఇక్కడ ఇంటి పక్క ఇల్లు అందరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం. మనం ఇక్కడ గొడవ పెట్టుకుంటే ఇది చాలా సంవత్సరాల పాటు శత్రుత్వం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి కలిసి ఉండాల్సిన మనం గొడవలు పెట్టుకోవద్దు, కలిసే ఉండాలి. నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో చేరిన తర్వాత జరిగిన ఒక చిన్న సంఘటన నేను వాతావరణంలో మనందరం ఉన్నాం. మన సంస్కృతి కూడా అదే. మన సంస్కృతి కూడా పండుగను అందరం కలిసి జరుపుకునేటువంటి ఈ సంస్కృతిలో పుట్టి పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ సంస్కృతిని విచ్ఛిన్నం అంటే విచ్ఛిన్నం అనేది చాలా పెద్ద పదం, కానీ ఎవరో ఒకరు తెలిసి తెలియక అమాయకత్వంలో లేకుండా వేరే చిన్న చిన్న విషయాల వల్ల అపోహలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. సోషల్ మీడియా ప్రభావం. ఈ సోషల్ మీడియా ఏ స్థాయికి వెళ్ళింది అని అంటే, ఏం జరగని దాన్ని కూడా జరిగినట్టు క్రియేట్ చేసి ఒకటి వదిలేస్తే దానంతా అదే దొరుకుతాడు. ఒక సామెత ఉంది, నిజం ఇంట్లోంచి గడప దాటేటప్పటికే అబద్ధం ప్రపంచమంతా చుట్టేసి వస్తుంది. నిజం గడప దాటకపోతే అబద్ధం ఏం చేసే ప్రపంచం మొత్తం తిరిగేసి వస్తుంది. అట్లాంటి పరిస్థితి లోపల సోషల్ మీడియా ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ అయినప్పటికీ కూడా మీ అందరికీ సోషల్ మీడియా కుటుంబాలను కూడా విచ్ఛిన్నం చేస్తారు.
కుటుంబాలు సోషల్ మీడియా వల్ల విడిపోతున్నాయి. పిల్లలు 7th క్లాస్ చదివే పిల్లలు, 8th క్లాస్ చదివే పిల్లలు ఇక్కడనే ఒక విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడికి శ్రీకాకుళానికి ఏం సంబంధమో తెలియదు కానీ ఒక 4-5 కేసులు శ్రీకాకుళం అబ్బాయిలతో ఇక్కడ అమ్మాయిలు పరిచయాలు పెంచుకొని వాడు ఫోన్ చేస్తే వెళ్ళిపోయిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. శ్రీకాకుళం ఎక్కడ ఉంది, గోదావరి ఎక్కడ ఉంది, కొన్ని వాట్సాప్, స్నాప్చాట్, షేర్ చాట్ లోపల చేసేటువంటి పరిస్థితులు. అట్లాంటి సోషల్ మీడియా ప్రభావానికి దయచేసి ఏదైనా ఉంటే ఫస్ట్ పోలీసులు తెలియజేయండి. ఏ రకమైనటువంటి మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నా, ఏ రకమైనటువంటి వార్తలు మీకు తెలిసిన వార్త అది ఈరోజు ఆ వార్త ఊరుకూరుగానే ప్రచారం అయిపోయినటువంటి ఉన్న పరిస్థితుల్లో సోషల్ మీడియా ఉంది కాబట్టి అట్లాంటిది ఏదైనా కూడా దయచేసి పోలీసులకు తెలియజేస్తే దాంట్లో నిజాలు తీసుకుని కఠినంగా చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మేము ఈ సందర్భంగా డీసీపీ గారి అనుమతితో మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే మేము మీకు మంచి సర్వీస్ ఇవ్వాలంటే ఎట్లిస్తున్నాం, మంచిగా ఇస్తున్నాం మేము అనుకుంటాం. కానీ మా యొక్క సేవలు మీ ద్వారా తెలుసుకొని మేము ఇంకా మంచి సేవలు మీకు అందించాలంటే పోలీసులు ఏ రకంగా స్పందిస్తే బాగుంటుందనేది ఎక్కువ స్థాయిలో కాకుండా మీరు ఇచ్చి కొన్ని అభిప్రాయాలు ఒకటి ఈ పండుగల సందర్భంగా కానీ మామూలుగా కానీ ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా 1-2 నిమిషాలు ఒక గడ్డం వంశీకృష్ణ పెద్దపల్లి ఎంపీగా గెలుపొంది సంవత్సర కాలం పూర్తయిన సందర్భంగా పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరికని గాంధీ చౌరస్తాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, ఆయన అభిమానులు టపాకాయలు కాల్చి స్వీట్లు పంపిణీ చేసి సంబరాలు జరుపుకున్నారు. సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మల్లికార్జున మాట్లాడుతూ పార్లమెంట్ పరిధిలోని అనేక సమస్యలపై పోరాడుతూ ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తున్న నాయకులు వంశీకృష్ణ సింగరేణి రిటైర్డ్ కార్మికులకు పెన్షన్ పెంపుతో పాటు ఆదాయం పన్ను మినహాయింపు కోసం పార్లమెంట్లో గలమెత్తిన యువ నాయకుడు గడ్డం వంశీకృష్ణ అని పేర్కొన్నారు. పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులు వంశీకృష్ణ గారి నాయకత్వం, పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ వంశీకృష్ణ గారి నాయకత్వం, పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ అందరూ వంశన్న గారి నాయకత్వం, వంశన్న గారి నాయకత్వం. తమ్ముడు ముందురా అందరు ఎందుకన్నా. ఓకే రైట్, ఓకే 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 ఓకే. ఈరోజు మన పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులు, యువ నాయకులు, కాకా గారి మనవడు, అదేవిధంగా వివేక్ వెంకటస్వామి గారి తనయుడు వంశీకృష్ణ గారు పార్లమెంట్ సభ్యునిగా ఎన్నికై ఈరోజు సంవత్సరం పూర్తయింది. ఈ సంవత్సర కాలంలో పార్లమెంట్ సభ్యునిగా అనేక విజయాలు సాధిస్తూ అదేవిధంగా ఈ ప్రాంతంలో నెలకొన్న సమస్యల మీద పార్లమెంట్లో గలమెత్తిన యువ నాయకుడిగా ఈ ప్రాంత ప్రజలను మన్నను తొలగించిన వంశీ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఇంతకు ముందున్న టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ఎవరు కూడా సాధించలేనిది ఒక్క సంవత్సరంలోనే ఈ ప్రాంత సమస్యల మీద, ప్రత్యేకించి సింగరేణి కార్మికుల ఆదాయ పన్ను మీద, అదేవిధంగా పెన్షన్ సౌకర్యం మీద, అదేవిధంగా చిరు కార్మికులు నివసిస్తున్నటువంటి మాతంగి కాలనీలో అక్కడ ఉన్న సమస్యల మీద పార్లమెంట్లో గలవెత్తినటువంటి వ్యక్తి వంశీకృష్ణ గారు. అంతేకాకుండా ఈ ట్రైన్లు మన ఈ రామగుండం ప్రాంతంలో ఎంతో ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా అయినటువంటి ప్రాంతంలో ట్రైన్లు ఆగకపోవడం, మధ్యలో ట్రైన్లు బంద్ చేయడం, వీటన్నిటి మీద కూడా గలమెత్తి మాట్లాడి ఇప్పటికే దరిదాపు 2-3 ట్రైన్స్ను ఆపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా మిగిలిన ట్రైన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఆపడం కోసం అని చెప్పని ఆయన ప్రయత్నం చేస్తూ నిన్న కూడా పెద్దపల్లి రైల్వే స్టేషన్ విజిట్ చేసి ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఏం నడుస్తున్నాయని చెప్పననే విషయము చర్చిస్తూ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న సమస్యల మీద అవగాహన కల్పించుకుంటూ పార్లమెంట్లో ఈ సమస్యల మీద స్పందిస్తూ ఈ ప్రాంతంలో
భవిష్యత్తులో ఏ పార్లమెంటు సభ్యుడు కూడా గెలవకుండా ఆయన గెలవడం కోసమే ఆయన్ని గెలిపించుకునేందుకే ప్రజలు ఉత్సుకతో ఉన్నారు. ఆయనను భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించే విధంగా ఇదే విధంగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో చేసుకోవాలని చెప్పని ఈ ప్రాంత ప్రజల పక్షాన ఆయనకు మరొకసారి పార్లమెంటు సభ్యునిగా ఎన్నికైనందుకు సంవత్సరం గడిచినందుకు ఆయనకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రామగుండం నగరపాలక ప్రజలు చెత్త బయట వేయకుండా మున్సిపల్ వాహనాలకు అందించాలని రామగుండం నగరపాలక సంస్థ డిప్యూటీ కమిషనర్ నాయని వెంకటస్వామి కోరారు. 100 రోజుల కార్యాచరణ ప్రణాళికలో భాగంగా బుధవారం మేడిపల్లి సెంటర్, అన్నపూర్ణ కాలనీ తదితర ప్రాంతాల్లో తడి చెత్త, పొడి చెత్త వేరు చేయడం, ప్రతి ఇంటి నుండి చెత్త సేకరించడంపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడానికి మెప్మా ఆధ్వర్యంలో స్వశక్తి మహిళలతో ర్యాలీ నిర్వహించారు. తడి చెత్తను పచ్చరంగు డబ్బాలో, పొడి చెత్తను నీలం రంగు డబ్బాలో, ప్రమాదకరమైన చెత్తను ఎర్ర రంగు డబ్బాలో వేసి అందించాలని కోరారు. ర్యాలీలో శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ కిరణ్, మెప్మా టీఎంసీ మౌనిక, సీఓలు శ్వేత, ఊర్మిళ, ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీర్ మధుకర్, ఎంఐఎస్ ఆపరేటర్ శ్రీకాంత్, ఆర్పీలు, స్వశక్తి మహిళలు పాల్గొన్నారు. శ్యామ్ కుమార్ అని నేను 2 జూన్ 2025 నుండి 10 సెప్టెంబర్ 2025 వరకు ప్రభుత్వం చేపడుతున్న 100 రోజుల ప్రణాళికలో పాలుపంచుకుంటున్నాను. ఒక మార్పు అభివృద్ధికి మలుపు విధానంతో పట్టణంలో ఎంచుకున్న ఆర్థిక వృద్ధి మన మహోత్సవంలో పాటు చేపట్టే కార్యక్రమాలలో భాగస్వామ్యం పంచుకుంటారు. మనస, భాష, కర్మణ నా వంతుగా మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధికి పాటుపడ ఆపరేషన్ కగార్ను నిలిపివేయాలని, కేంద్ర ప్రభుత్వం కాల్పుల విరమణ ప్రకటించాలని, మావోయిస్ట్ పార్టీతో శాంతి చర్చలు జరపాలని డిమాండ్ చేస్తూ పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరికని భాస్కర్రావు భవన్లో జిల్లా వామపక్ష పార్టీల రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశానికి సిపిఐ ఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి నరేష్ అధ్యక్షత వహించగా, సిపిఐ జిల్లా కార్యదర్శి తాండ్ర సదానందం, సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వైయాకయ్య, సిపిఐ ఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు ఐ కృష్ణ, సిపిఐ ఎంఎల్ మాస్టన్ జిల్లా కార్యదర్శి జూపక శ్రీనివాస్, సిపిఐ ఎంఎల్ న్యూ డెమోక్రసీ జిల్లా నాయకులు దాముక లచ్చయ్య పాల్గొని మాట్లాడుతూ ఆపరేషన్ కగార్ పేరిట కేంద్ర ప్రభుత్వం నరమేధాన్ని కొనసాగిస్తుందన్నారు. మావోయిస్ట్ పార్టీ కార్యకర్తలు, ఆదివాసీలు దాదాపు 500 మందికి పైగా ఈ హత్యాకాండలో మరణించారన్నారు. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారు ఈ దేశంలో నక్సలిజాన్ని అంతం చేస్తామని చెప్పి ప్రతినపూని మొత్తం కూడా ఛత్తీస్గఢ్లో కర్రెగుట్టలో ఇవాళ ఆదివాసీలను, గిరిజనులను, మావోయిస్టులను రోజు చంపుతున్నటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉన్నది. ఇప్పటికైనా ఆపరేషన్ కగారు ఆపి మావోయిస్టులతో శాంతి చర్చలు జరపాలని చెప్పేసి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగానే మొన్న జూన్ 1వ తారీఖు రోజున హైదరాబాద్లో అన్ని వామపక్ష పార్టీలతోటి ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా వల్ల గోదావరికని భాస్కర్రావు భవన్లో కూడా అన్ని వామపక్ష పార్టీలు మిగతా అన్ని పార్టీలతో వాళ్ళ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆపరేషన్ కగార్ పేరుతోటి వల్ల మొత్తం కూడా ఈ గుట్టలను ఈ అడవిలో ఉన్నటువంటి సంపదనంతా కూడా ఇవాళ బడా పెట్టుబడిదారులకు కట్టబెట్టే ప్రయత్నంలో ఒక భాగమని ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మరి ఇప్పటికైనా మావోయిస్టులను విచ్చలవిడిగా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ కాల్చి చంపుతున్నటువంటి పరిస్థితి, ఇవాళ బూటకు ఎన్కౌంటర్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా కొనసాగుతా ఉన్నది. మొన్న నంబాల కేశవరావును ఒక పార్టీ కార్యదర్శిని వాళ్ళు ఆయన ఎంత బాగాలేక హాస్పిటల్ ఉంటే ఆయన తీసుకొచ్చి వాళ్ళ బూటకు ఎన్కౌంటర్ కొనసాగుతున్నటువంటి నేపథ్యం ఉంది. మరి 26,000 మంది పోలీసు బలగాల్ని వాళ్ళ కరెగుంటలో పెట్టి
ఓహరింపజేసి వాళ్ళ నక్సలిజాన్ని మట్టు పెడతామని చెప్పేసి కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి వాళ్ళు కూడా చెప్పారు, మావోయిస్టులు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, మేము కూడా కాల్పుల విరమణ 6 నెలల పాటు మేము విరమిస్తామని చెప్పినప్పటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోకుండా మళ్ళీ ఆ ఆపరేషన్ కగార్ను కంటిన్యూషన్ చేస్తే వాళ్ళకు చాలా మంది అమాయక ప్రజల్ని వాళ్ళ పొట్టను పెట్టుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. మరి ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఆపరేషన్ కగార్ను ఆపి మావోయిస్టులతో చర్చలు జరపాలని చెప్పి భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పిలుపునిస్తూ ఉంది. అందులో భాగంగా ఇప్పటికైనా వాళ్ళు విరమించకపోతే, ఇప్పటికైనా వాళ్ళ కాల్పులను ఇంకా విరమించకపోతే రానున్న కాలంలో దేశవ్యాప్తంగా అనేక ఆందోళన కార్యక్రమాలు వామపక్ష పార్టీలతో పాటు మిగతా పార్టీలు కలుపుకొని పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా అనేక ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మేము డిమాండ్ చేస్తాం. భారత ప్రభుత్వం ఈ జనవరిలో ప్రవేశపెట్టింది. దీని గడువు వచ్చే సంవత్సరం మార్చి. ఈ మధ్యకాలంలో మధ్య భారతంలో పనిచేస్తున్నటువంటి మావోయిస్ట్ పార్టీ, అదేవిధంగా ఆదివాసీల హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నటువంటి సంస్థలపై తీవ్రమైనటువంటి నిషేధాన్ని, ఉక్కుపాదాన్ని మోపుతూ ఇవాళ దాదాపు ఈ జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు 400 మందిని బూటకపు ఎన్కౌంటర్ల పేరిట కాల్చి చంపారు. అనేక గ్రామాలను తగలబెట్టారు. అనేక గ్రామాల నుంచి ఆదివాసులంతా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారు. ఇవాళ కర్రెగుంటను కేంద్రంగా చేసుకొని ఏదైతే రక్షణ పొందుతున్నటువంటి మావోయిస్టులను కూడా వేటాడి వాళ్ళను పట్టుకొని కాల్చి చంపుతున్నటువంటి పరిస్థితిని కూడా ఇవాళ భారతదేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. వీటికి వ్యతిరేకంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వామపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా ఒక తాటిపైకి వచ్చి ఏదైతే మావోయిజానికి వ్యతిరేకంగా భారత ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి యుద్ధాన్ని వెంటనే నిలిపివేయాలని, శాంతి చర్చలు జరపాలని చెప్పి వాళ్ళ కాల్పుల విరమణ ఏదైతే పాటించారో మీరు కూడా బేషరతుగా కాల్పుల విరమణ పాటించి శాంతియుత వాతావరణాన్ని ప్రారంభించాలని చెప్పి వామపక్ష పార్టీలుగా మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. అందులో భాగమే ఈ పెద్దపల్లి జిల్లా రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం. రాబోయే రోజులలో జిల్లాలోని వరద పరిస్థితుల నిర్వహణకు సీజనల్ వ్యాధులు రాకుండా ముందస్తుగా ప్రణాళికబద్దంగా సన్నద్దం కావాలని జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష అధికారులను ఆదేశించారు. మంగళవారం జిల్లా కలెక్టరేట్లోని సమావేశ మందిరంలో వానాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధుల నియంత్రణపై అదనపు కలెక్టర్ డి వేణుతో కలిసి సంబంధిత అధికారులతో సమీక్షించారు. నెక్స్ట్ జూన్, జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ 4 నెలల్లో మనం 0 డెంగ్యూ చేస్తుంది కాబట్టి మనం సక్సెస్ అయ్యాం. 0 డెంగ్యూ కానీ, మలేరియా కానీ, వైరల్ ఫీవర్ కానీ ప్రాపర్ ఎందుకంటే ఉత్తమ మలేరియా వస్తుందంటే అది పెద్ద ప్రోటోకాల్ పాటించుకుంటూ 50 హౌసెస్ లేకపోతే 50 మీటర్స్ మొత్తం మనం ఫాలో అప్ చేసి ప్రతి ఇంటిని చెక్ చేయాలి. అట్లా రోజు చెక్ చేయాలి. లాగా కంటిన్యూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పెరుగులాగా ఉంటుంది. వాటి టెన్షన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకేమి కావచ్చు, మనకి చిన్న హెడ్ఏక్ సఫిషియెంట్ ఉంది. కొత్త హెడ్ఏక్ మనకు అవసరం లేదు. సో ఈ ముందు ఇచ్చే సెట్ ఇబ్బంది ఉంది. సో అది ఒకటి ప్లాన్ చేసుకోండి. అండ్ మనకి విలేజ్ శానిటైజ్ కమిటీ మామూలుగా ఎవ్రీ మండే ఒకసారి 10 o'clock మీటింగ్ పెట్టుకోండి. 15 నిమిషాలు మీటింగ్ పెట్టుకోండి. తగ్గడానికి ఏమవుతుంది అందరూ కూర్చొని సాల్వ్ చేయాలి. అది నాణ్యత మీ దగ్గర 11 చేస్తాం, విలేజ్లో 13 మంది ల్యాప్టాప్ పెట్టినట్టు మండే మొత్తం 11 నిమిషాలు మీకు 11 రావాలి. శానిటైజ్ కమిటీ మీటింగ్ అయింది. అట్లా మంచిగా చేసుకోండి. పక్క ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. నమస్కారం.